स्वागतम। आज आमे शिक्षादान क्षेत्र में किसी मौलिक धारणा उपरे टिके गभीर आलोचना करिबा। नमस्कार। आम पाखरे किसी अभ्यास प्रश्न अच्छी आउ तार विश्लेषण भी अच्छी। एगुड़िक पेडागोजीर किसी गुरुत्वपूर्ण दिग को नहीं। हाँ, आउ एहार उद्देश्य केवल परीक्षा प्रस्तुति नुहे बोली मु भाबुछि। एई धारणा गुडी को भल भाबे बुझिबाटा ही मुख्य। एक्जाक्टली। तेबे चलंतु सीधा प्रसंग को जिबा। निश्चित भाबरे देखंतु शिक्षादान तो एक जटिल प्रक्रिया। आउ एहार मूलरे जो मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक सिद्धांत अछि सेगुड़ा को बुझिबा जने भल शिक्षक पई खूब जरूरी। हाँ, ता तो ठीक। आज रही प्रश्नगुड़िक से बुझामणा को माने आहुरी स्पष्ट करिबारे साहाय्य करिबो। बढ़िया। तेबे प्रथम प्रश्नटा आसुछि बुद्ध्यांक बा आईक्यू को नहीं। प्रश्न हैला जदि गोटिए पिलार मानसिक बयस माने मेंटल एज बा एमए 5 वर्ष आउ तार प्रकृत बयस क्रोनोलॉजिकल एज बा सीए 4 वर्ष ताहले पिलाटीर आईक्यू केते हेबो। विकल्प अछि ए 125, बी 80, सी 120, डी 100। एटा तो सीधा सूत्र भले लागुछि ना। हाँ, एहार गोटे निर्दिष्ट सत्य अछि। आईक्यू गणना करा जाए मानसिक बयस प्रकृत बयस गुणनन 100। अच्छा। तेणु एठी मानसिक बयस हैला 5 वर्ष और प्रकृत बयस 4 वर्ष। ताहले आईक्यू हेबो 5/4 गुणनन 100 माने 1.25 गुणनन 100 जहा हेउछि 125। ओहो 125। हाँ, तेणु सठिक उत्तर हेउछि विकल्प ए 125। अच्छा, एहार माने कोन 125 आईक्यूर अर्थ कोन? एटा सूचौछि जे पिलाटी ता बयस तुलनारे बौद्धिक स्तररे आगरे अछि। माने तार मानसिक विकास टिके द्रुत गतिरे हेउछि ता शारीरिक बयस तुलनारे। तेबे श्रेणीगृहरे एहार किछि प्रभाव अछि कि माने शिक्षक एथुरु कोन बुझिबे? देखंतु आईक्यू स्कोरटा गोटे मानकीकृत माप। साधारणतः एटा शिक्षण क्षमता आउ समस्या समाधान दक्षता सह जड़ित। 100 को आमे हाराहारी धरू। हाँ, 125 माने उच्च हाराहारी बा उन्नत स्तर। श्रेणी रे एटा हुए तो सूचई पारे जे पिलाटी शीघ्र शिखि पारे किंबा अधिक जटिल काम पई प्रस्तुत अछि। किंतु गोटे कथा मने रखिबाकू हेबो आईक्यू किछि बुद्धिमतार सब किछि नुहे। एहा एकमात्र मापक नुहे। ठीक। सृजनशीलता, भावनात्मक बुद्धि, सामाजिक कौशल एमिति बहुत दिग अछि जहा आईक्यू परीक्षा मापि पारे नाही। बुझिली। तेणु आईक्यू गोटे सूचक किंतु पूरा चित्रटा दिएनी। एटा बोधे आम परवर्ती प्रश्न सह भी जड़ित जहा अभिवृद्धि और विकास विषय रे अछि। हाँ। द्वितीय प्रश्न हैला निम्नलिखित वाक्यगुड़िक भितर केउटा सत्य नुहे। विकल्पगुड़िक हैला ए अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया, बी विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया, सी शिक्षा एक लक्ष्य आधारित प्रक्रिया और डी शिक्षण हेउछि व्यावहारिक परिवर्तनर एक प्रक्रिया। एठी पचरा जाइछि केउटा सत्य नुहे। हाँ, ए सत्य नुहे कथाटा उपरे ध्यान देबाकू पड़िबो। एठी अभिवृद्धि बा ग्रोथ आ विकास बा डेवलपमेंट भितरे पार्थक्यटा बुझिबा जरूरी। देखंतु अभिवृद्धि साधारणतः शरीरर आकार, ओजन, उच्चता एसबु परिमाणात्मक बा क्वांटिटेटिव परिवर्तन को बुझाए। आउ एटा मुख्यतः जैविक। तेणु विकल्प ए तो सत्य। ठीक। आउ शिक्षा निश्चय लक्ष्य आधारित विकल्प सी आउ शिक्षण द्वारा व्यवहार रे परिवर्तन आसे विकल्प डी सेटा भी सत्य। हाँ। किंतु विकल्प बी कहूछि विकास केवल एक परिमाणात्मक प्रक्रिया। एटा ही सठिक नुहे। काहेकि सठिक नुहे? माने विकास रे कोन परिमाणात्मक दिग नाही कि? अच्छी निश्चय अछि। विकास भितर शारीरिक अभिवृद्धि तो आसुछि जहा परिमाणात्मक। किंतु विकास गोटे बहुत बड़ धारणा, व्यापक। अच्छा। एटा खाली शरीर रे सीमित नुहे। एथिरे मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक परिवर्तन सबु आसे। ओहो। आउ एई परिवर्तन गुड़िक मुख्यतः गुणात्मक क्वालिटेटिव जेमती चिंता करिबा क्षमता बढ़िबा, भाषा शिखिबा, संपर्क बुझिबा, नैतिक भावना आसिबा एगुड़ा को आपण खाली संख्यारे मापि पारिबानी। हाँ, ठीक। तेणु विकासटा उभय परिमाणात्मक आउ गुणात्मक। ताकू केवल परिमाणात्मक कहिले भूल हबो। तेणु सठिक उत्तर हैला बी। एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण पार्थक्य। माने शिक्षकंकु केवल पिलार शारीरिक वृद्धि नुहे तार पूरा विकास देखिबाकू पड़िबो। अच्छा, पुनी टिके आईक्यू को फिरवा। हाँ। तृतीय प्रश्न जणे छात्रर प्रकृत बयस और मानसिक बयस दुईटा जाक 7 वर्ष तांको को श्रेणीर बुद्धिमत्तार रखा जाय पारे। विकल्प ए साधारण बुद्धिमत्ता ठारू कम, बी साधारण बुद्धिमत्ता, सी उन्नत बुद्धिमत्ता, डी प्रतिभाशाली। आमे तो आगरो सूत्रटा कहिचे MA बाय CA into 100। एटी MA हैला 7 वर्ष, CA भी 7 वर्ष। हाँ। तेणु IQ हेबो 7/7 into 100 माने 1 into 100 equal to 100। 100। हाँ। आउ IQ स्केल रे 90 रु 109 भितरे जो स्कोर आसे ताकू साधारण बा हाराहारी बुद्धिमत्ता कुहा जाए। नॉर्मल किंबा एवरेज इंटेलिजेंस। अच्छा। 100 ठीक ए रेंज रो मझिरे अछि। तेणु ए पिलाटी को साधारण बुद्धिमत्ता श्रेणी रे रखा जिवो। सठिक उत्तर हैला बी। ओहो, माने जेतेबेले पिलार मानसिक विकास ता बयस अनुसारे ठीक ठाक चली थाए ता आईक्यू साधारण रहे। बुझिली।
ଏହାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ବୁଝିବା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ହଁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କଲାବେଳେ ଏ ଭିତର କୋଉଟାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ? ବିକଳ୍ପ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସି ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର, ଡି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ପରୀକ୍ଷାଟାର ଗୋଟେ ପୁରା ନକ୍ସା ବା ଯୋଜନା, ହଁ। ଡିଟେଲ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍। ହୁଁ। এটা କଣ କରେ ନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ପରୀକ୍ଷାଟା ବୈଧ, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେବ, ବିଶ୍ୱାସନୀୟ, ରିଲାଏବଲ୍ ହେବ, ଆଉ ଯାହା ମାପିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ମାପିବ। ଆଚ୍ଛା। ତ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କଲାବେଳେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମତଃ କୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟପିକ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ରହିବ, ଆଉ ପ୍ରତି ଅଂଶକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ୱେଟେଜ୍ ଦିଆଯିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ଏ। ହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାପିବାକୁ ଅଛି, ଯେମିତି ପିଲାର ଜ୍ଞାନ, ବୁଝିବା ଶକ୍ତି, ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷମତା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କ୍ଷମତା ଏସବୁ, ଆଉ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ସେଇଟା ହେଲା ବିକଳ୍ପ ବି। ଠିକ୍। ତୃତୀୟରେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ, ଫର୍ମ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଯେମିତି MCQ, ସତ୍ୟ ମିଛ, ମେଳକ, ଛୋଟ ଉତ୍ତର, ବଡ଼ ଉତ୍ତର ଏମିତି, ଆଉ ପ୍ରତି ପ୍ରକାରର କେତୋଟା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, କେତେ ମାର୍କ ରହିବ, ସେଇଟା ହେଲା ବିକଳ୍ପ ସି। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ କଥାଟା କାହିଁକି ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏନି? ମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଯଦି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲା ସେଥିରୁ ତ ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା କଥା ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ନୁହେଁ, ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ହୁଏତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ, କାରଣ ଯୋଉ ବିଷୟ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ। ହଁ, ସେଟା ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି ବେଳେ ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କେତେ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ା ହେଲା ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା। ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପୁରୁଣି ସମୟରେ ପଢ଼ା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେବେ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟରେ ତାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ ବା ଟିଚିଂ ଟାଇମ୍ ସିଧାସଳଖ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରିର ଗୋଟେ ମାନଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି। ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, ମାନେ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିର୍ମାଣ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ମରଣ ବା ରିମେମ୍ବରିଂ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବା ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ସାମିଲ ଅଛି, ସେହି ପଢ଼ାପଢ଼ିର କ୍ଷେତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିକଳ୍ପ ହେଲା ଏ ପେଡାଗୋଜି, ବି ଶିକ୍ଷା, ସି ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜି, ଡି ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମର ମାନସିକ ଜଗତ କେମିତି କାମ କରେ ସେ ବିଷୟରେ। ଆମେ କେମିତି ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତାକୁ ମନେ ରଖୁ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ତାକୁ ସଂଜ୍ଞାନ ବା କଗ୍ନିସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, କଗ୍ନିସନ୍। ହଁ, ଆଉ ଏଇ ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ବିକଶିତ ହୁଏ ତାକୁ ପଢ଼ୁଥିବା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଶାଖା ହେଉଛି ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ବା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସ୍ୱିସ୍ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଯେମିତି ପେଡାଗୋଜି, ଶିକ୍ଷା, ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜି? ଦେଖନ୍ତୁ ପେଡାଗୋଜି ମାନେ ତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କଳା ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ, କେମିତି ପଢ଼େଇବା। ହଁ। ଶିକ୍ଷା ବା ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ, ପୁରା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଆଉ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜି ହେଲା ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଶାଖା, ଯାହା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତି, ଉତ୍ସ, ସୀମା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଏ। ଓହୋ। କେବଳ ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ସିଧାସଳଖ ସ୍ମରଣ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏଇସବୁ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିକାଶ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରେ। ଠିକ୍। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର ମୂଳ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିବା ପିଲାର ଭିତର ଦୁନିଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ, ଭାବନା ବା ଇମୋସନ୍। ଭାବନା। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାର ଭାବନାକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ? ବିକଳ୍ପ ଏ ଆନନ୍ଦ, ବି ଦୁଃଖ, ସି କୌତୂହଳ, ଡି ସହନଶୀଳତା। ଏଠି ବି ପୁଣି ଭାବନା ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମକୁ ଭାବନା, ପ୍ରେରଣା ଆଉ ମନୋଭାବ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଦୁଃଖ ଏ ଦୁଇଟା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୌଳିକ ମାନବୀୟ ଭାବନା, ବେସିକ୍ ଇମୋସନ୍ସ। ଆମର ଅନୁଭୂତି। ହଁ। କୌତୂହଳ ବା କ୍ୟୁରିଓସିଟିକୁ ବି ଭାବନା ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରେରଣା, ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ବା ଚାଳନା, ଡ୍ରାଇଭ୍ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତି, ଯାହା ଆମକୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ, ଖୋଜିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ତଥାପି ଏହାର ଗୋଟେ ଭାବନାତ୍ମକ ଦିଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସହନଶୀଳତା? ହଁ, ସହନଶୀଳତା ବା ଟଲରେନ୍ସ এটা ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ତରର କଥା। କେମିତି ଅଲଗା? ସହନଶୀଳତା କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସହନଶୀଳତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ନୈତିକ ମନୋଭାବ, ସୋସିଓ ମୋରାଲ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଆଚ୍ଛା। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ମତ, ବିଶ୍ୱାସ ବା ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯଦିଓ ଆମେ ସେଥିସହ ଏକମତ ନ ହେଇପାରୁ। ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୁଏ। ହଁ। ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ କି ଦୁଃଖ ଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ମୌଳିକ ଭାବନାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ସହନଶୀଳତା ଡିକୁ ମୌଳିକ ଭାବନା ଭାବେ ଗଣାଯାଏ ନାହିଁ। ବେଶ୍,
ଏହା ଭାବନା ଆଉ ମନୋଭାବ ଭିତରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟଟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଜିନ୍ ପିଆଜିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ। ହଁ, ପିଆଜେ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜିନ୍ ପିଆଜିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରିକ ବା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରହନ୍ତି ନାହିଁ? ବିକଳ୍ପ ଏ ସମ୍ବେଦୀ ଚାଳକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ବି ପ୍ରାକ୍ ସକ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସି ଔପଚାରିକ ସକ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଡି ମୂର୍ତ୍ତ ସକ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏଇ ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରିକତା ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ, ସାଧାରଣ ଭାବେ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପିଆଜେଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏହାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଏଇଟା ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରିକତା ବା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜମ୍ ମାନେ ହେଲା ପିଲାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୌଦ୍ଧିକ ସୀମିତତା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ଅନୁଭୂତିକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ହୋ। ସେ ଭାବେ ଯେ ସେ ଯେମିତି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛି ବା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ବାକି ସମସ୍ତେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ପିଆଜେଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ମାନେ ପ୍ରାକ୍ ସକ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯାହା ପ୍ରାୟ 2ରୁ 7 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ପିଲା ଏଇ ସୀମିତତାରୁ ବାହାରେ କେବେ, କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ? ପିଆଜେଙ୍କ ମତରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସେ, ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତ ସକ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, କନକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯାହା ପ୍ରାୟ 7ରୁ 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ହଁ। ସେତେବେଳେ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଉ ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ନିଜର ଅଲଗା ଚିନ୍ତା, ଭାବନା, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରିକତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି ମୂର୍ତ୍ତ ସକ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆଉ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ପିଲାର ସାମାଜିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମିଳିମିଶି ଶିଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୌଦ୍ଧିକ ଉନ୍ନତି। ଆଚ୍ଛା, ଏହାପରେ ଆସୁଛି ଭାଷା ବିକାଶ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଭାଷା ବିକାଶ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନାଶୀଳ ଅବଧି ବା ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ପିରିୟଡ୍? ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ପିରିୟଡ୍। ବିକଳ୍ପ ଏ ପ୍ରସବ ପୂର୍ବାବଧି, ବି ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ସି ବୟସ୍କତା, ଡି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅବଧିର ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅବଧି ବା କେହି କ୍ରିଟିକାଲ ପିରିୟଡ୍ ବି କହନ୍ତି, ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଜୀବନର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣ ବା ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଉ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଥାଏ। ଓହୋ। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଠିକ୍ ପରିବେଶ ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପନା ମିଳେ, ତାହେଲେ ସେ କୌଶଳ ବା କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ବହୁତ ସହଜରେ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ। ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କିଛି ବର୍ଷ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ମାନେ ପ୍ରାୟ 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସ ଯାଏ, ହଁ। ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅବଧି ବୋଲି ଧରାଯାଏ। କାହିଁକି ଏହି ସମୟଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କାରଣ ଏ ସମୟରେ ପିଲାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ନମନୀୟ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା। ସେମାନେ ପରିବେଶରୁ, ମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି, ଅନୁକରଣ କରି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶବ୍ଦ ଶିଖନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟାକରଣର ଜଟିଳ ନିୟମ ବି ଆୟତ୍ତ କରିନିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ପରେ ବି ଭାଷା ଶିଖି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୁଏ ଆଉ ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର ପଡ଼େ। ତେଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଡି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆଉ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଯେ ଏଇ ବୟସରେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଷା ପରିବେଶ ଦେବା କେତେ ଦରକାର। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦିଗକୁ ଯିବା। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଭିତର କୋଉଟା ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବା ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କାମ ନୁହେଁ? ହଁ, ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ବିକଳ୍ପ ଏ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ, ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଡି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଦେବା। ଏଠି ବି ପୁଣି ନୁହେଁ କଥାଟା ଅଛି। ଆଗ ବୁଝିବା ଦରକାର ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କ'ଣ। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ କେତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୋଉଠି ଭଲ ହେଉଛି, କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଜାଣିବା। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଯାହା ଦରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ଏଇଟା ଶିକ୍ଷଣକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶେଷରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏଇ ବିକଳ୍ପ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ଖାପ ଖାଉନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚାରିଲେ ପିଲାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ବୁଝିବା ସ୍ତର ଜଣାପଡ଼େ। ହଁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷମତା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ହୁଏ। ଠିକ୍। ଶ୍ରେଣୀରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଆଗ୍ରହ, ଅସୁବିଧା ସବୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଏସବୁ ABC ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ଦିଏ, ଯାହା ଶିକ୍ଷଣରେ ସୁଧାର ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଦେବା ବା ରାଙ୍କିଂ କରିବା, ରାଙ୍କିଂ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ କାମ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ କିଏ ଆଗରେ କିଏ ପଛରେ? ହଁ, ସେଇଟା ଦର୍ଶାଏ। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ସଂକଳନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବା ସମିଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଯାହା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ କରାଯାଏ। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଧାରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ଶେଷ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା। ତେଣୁ ରାଙ୍କିଂ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ମେଳ ଖାଉନି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସହଯୋଗୀ ହେବା କଥା, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିବା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଏଇଟା ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ। ହଁ,
ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପିଲାର ନୋଟବୁକ୍ରେ ଓଲଟା ପ୍ରତିଛବି ରିଭର୍ସ ଇମେଜେସ୍ କିମ୍ବା ଦର୍ପଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଭଳି ଲେଖିବାର ଭୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେମିତି ବି କୁ ଡି ଲେଖିବା କିମ୍ବା ୱାଜ୍କୁ ସ ପରି ଲେଖିବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା କୋଉ ସଂକେତ ଦେଖାଉଛି? ବିକଳ୍ପ ଏ ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସଏଡଭାଣ୍ଟେଜ୍, ବି ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସେବିଲିଟି, ସି ଶିକ୍ଷଣ କଠିନତା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଡି ଶିକ୍ଷଣ ସମସ୍ୟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏହି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ସବୁ ତ ପ୍ରାୟ ଏକାଭଳି ଶୁଭୁଛି। ହଁ, ଶୁଣିବାକୁ ଏକାଭଳି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ବା ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ସାମାଜିକ କି ଆର୍ଥିକ କାରଣରୁ ହେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା। ଶିକ୍ଷଣ କଠିନତା ଡିଫିକଲ୍ଟି ବା ସମସ୍ୟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ, କୌଣସି ବିଷୟ ବୁଝିବାରେ ବା ଶିଖିବାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ହଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଇଛି, ଅକ୍ଷର ଓଲଟା ଲେଖିବା, ଦର୍ପଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଭଳି ଲେଖିବା, ଏଇଟା ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ନାମକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିର ବହୁତ ସାଧାରଣ ସଂକେତ। ଓହୋ, ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ। ହଁ, ଆଉ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ନାୟୁ ଜୈବିକ ନ୍ୟୁରୋବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସେବିଲିଟି ବା ଏଲ୍ଡି କିମ୍ବା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସେବିଲିଟି ବା ଏସ୍ଏଲ୍ଡି। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି କମ୍ ଥିବାରୁ ହୁଏ? ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏଟା ବୁଝିବା ବହୁତ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସାଧାରଣ ବା ତାଠୁ ବେଶୀ ବି ହେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ସୂଚନାକୁ, ବିଶେଷ କରି ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନାକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା, ବନାନ କରିବା କିମ୍ବା ଗଣିତ କରିବାରେ ଅସାଧାରଣ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମିଳିଥାଏ। ଏଟା ଚେଷ୍ଟାର ଅଭାବ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲେ? ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ନାୟୁଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସେବିଲିଟି ଅପସନ୍ ବି କୁ ସୂଚାଉଛି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଆଉ ଠିକ୍ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ଛୁଇଁଲା। ଆମେ ଆଇକ୍ୟୁ ଗଣନା ଆଉ ତାର ସୀମା, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ପାର୍ଥକ୍ୟ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର କାମ, ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର ମାନେ, ଭାବନା ଓ ମନୋଭାବ ଭିତରେ ଫରକ। ହଁ, ପିଆଜେଙ୍କ ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରିକତା କଥା ବି କହିଲେ। ହଁ, ଆଉ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟ, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ଉପରେ ବି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତ ଉପଯୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବଡ଼ ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ? ମାନେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ଏ ସବୁ ବିନ୍ଦୁକୁ ଏକାଠି କରି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୂଳଦ୍ୱାରକୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା କେବଳ କିଛି ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ପିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ଗତିରେ ବଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସ୍ତର ଅଲଗା, କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ପ୍ରଥମ କେଇଟା ବର୍ଷ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଶିଖିବାରେ କେମିତି ଭିତରେ ଭିତରେ ବାଧା ଥାଇପାରେ, ଯେମିତି ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ, ଯାହା ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସହ ଜମା ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଇପାରିବେ, ବୁଝାମଣା ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ କେବଳ ମାର୍କ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷଣକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ବା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ବାସ୍ତବର ଗୋଟେ ଗଭୀର କଥା। ତେବେ ଏହି ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଉ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶେଷ କଥା ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଥିଓରି ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ପ୍ରକୃତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ହଁ, ସେଇଟା ହିଁ ଅସଲ କଥା। ଯୋଉଠି 30-40 ବା ତାଠୁ ବେଶୀ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିବାରରୁ, ଅଲଗା କ୍ଷମତା, ଅଲଗା ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଯାହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଏଇ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବୁଝାମଣାକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅଭ୍ୟାସରେ କେମିତି ସଫଳ ଭାବେ ମିଶେଇ ପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଟି ପିଲାର ସବୁ ଦିଗରୁ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ଏହାର କୌଣସି ସହଜ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ବୋଧେ। ନା, ଏହାର କୌଣସି ସହଜ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତନ ଆଉ ଚେଷ୍ଟାର ଯାତ୍ରା।